आवर जॉय, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को इस आत्मिक रूह की खुराक प्रोग्राम में आपका स्वागत हम करते हैं और उसमें आपको वो बैलेंस आत्मिक आहार को प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं कि आप इस पर ध्यान तवज्जो देते हुए अपनी ज़िंदगी में वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांतों को अपनाएं और उनको अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, जिससे आपकी ज़िंदगी सफल, संपन्न और शांति भरी हो सकती है। प्रभु चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, बरकत को पाएं, आशीष को पाएं। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लेसिंग, 7 लॉज ऑफ ब्लेसिंग, 7 ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, 7 ਲੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਲੋਜ਼ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਲੋ ਸੀ ਦ ਲੋ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਫਰਕ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਰਕ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਪੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ नहीं बनाया। दूसरा लो ਅਸੀਂ सीखा द लॉ ऑफ माइंड, मस्तिष्क, दिमाग का सिद्धांत। वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल जो दसदा है कि परमेश्वर ने साडी जिंदगी 'ਚ ਸਾਨੂੰ दिमाग दिता है जो ਸਾਨੂੰ सफलता ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ इंस्ट्रक्शन दईए, सही उसनूं तालीम, सही इन्फॉर्मेशन दईए ताकि वह सही फैसले कर सके और अपनी जिंदगी में प्रभु की नज़दीकी तो रूहानियत में अगे वध सके। तीसरा लॉ असीं सीखे द लॉ ऑफ रिकग्निशन, भाव कि पहचान करन दा सिद्धांत। अगर असीं अपॉर्चुनिटी ਅਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਲੋ ਜੋ ਹੀ पहचान करन दा सिद्धांत। जो थॉमस एडिसन स्कूल जाता सी, बच्चा सी, ते उस दी टीचर ने उसनूं एक पर्ची लिख के कंप्लेन दे विच उसके मापियां दे कोल भेजी कि तुहाडा बच्चा बिल्कुल जी ये डम हैगा, इसनूं कुछ आंदा नहीं है, बिल्कुल इस पढ़ाई लिखाई विच बिल्कुल निकम्मा है। आई थिंक कि इसनूं असीं स्कूल विच ज़्यादा देर रख नहीं सकते। पर उसकी मदर ने वापस उसके लिए नोट लेके भेजा कि मेरा बच्चा, मैनूं पता है इंटैलीजेंट है, बहुत अच्छा है, ये टैलेंटड है, ये अंदर बड़े गुण पाए जाते हैं, मैं खुद पढ़ावांगी, मैनूं पता है कि ये बहुत सफल इंसान बन सकता है। प्यारे जी, उसकी माँ ने उसनूं रैकगनाइज़ किया, पहचानिया, तो वो बंदा थॉमस एडिसन वो एक साइंसदान बनया जिसने बल्ब की काढ़ कढ़ी सी। इसलिए प्यारे जी, जो पहचान करन दे साडे एक लो है, कायदा है, जे अगर असीं उसनूं पहचानते नहीं हैं जो प्रभु ने साडी जिंदगी 'ਚ लोक पाए हुए ने, साडे अंदर सानूं अपॉर्चुनिटीज़ दित्तियां होईयां ने, सानूं वक्त दित्ते ने, कदे कदाई वक्त हत्थों चले जांदा, उस तो बाद असीं पछतावा करदे हां क्योंकि असीं उस राइट टाइम ते उसनूं पछाणिया नहीं है। बहुत बार बच्चे ने पेरेंट्स नूं पहचान नहीं सकते, रैकगनाइज़ नहीं करते जब तक वो खुद पेरेंट्स नहीं बनते। जो पेरेंट्स बनते हैं तब तक उन्होंने पता लगता कि माई गॉड आई शुड हैव डन दिस एंड दैट, तो उस समय बहुत लेट हो गया होंदा, टू लेट हो गया होंदा है, बड़ी देरी हो गई होंदी है उस गल नूं पहचानण दे लई। इसलिए प्यारे अजीज़ो, वक्त नूं, हालातां नूं, समय नूं ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਹਿਚਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ, ਸੰਪੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਓਗੇ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। कई बार तुसीं अपनी कोशिशां, नशियां दी बीमारियों तो छुटकारा पाउण दी कोशिश की हुई है, गुनाह तो छुटकारा पाउण दी कोशिश की हुई है, तुसीं पहचानिया नहीं है कि प्रभु कहता मेरे को आओ तो मैं तुहानूं आराम देवां, मेरे को आओ तो मैं तुहानूं शांति देवां। तो अगर उस अपॉर्चुनिटी नहीं पहचाने तो अज तुसीं उस चीज़ नूं पहचानो। इसलिए लो जिहड़े ने बहुत इंपॉर्टेंट ने अपनी जिंदगी 'ਚ तुसीं अगर सफल, संपन्न और आशीष प्राप्त करनी है। चौथा लो जो है द लो ऑफ द टू, भाव दो जणियां दा, संगत दा, इसनूं एसोसीएशन का भी सिद्धांत किया जाता है। भाव अपनी संगत तुहाडे ते है, तुसीं सुधरना है या विगड़ना है, ये तुहाडी संगत ते बहुत डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जदों असीं
ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੰਗਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਦਮ ਹਵਾ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਜਣੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ 2 ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਰਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਏਗਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ 10,000 ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣਗੇ। 1 will chase 1000 and 2 will chase 10,000। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2 ਜਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 2 ਇਸ਼ਟ ਗੀਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 2 are better than 1। 2 ਜਣੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ 2 ਜਣੇ ਆ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਠਾ ਵੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ, ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਜਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਫਲੂ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਫਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਜਿਹੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੋਸਤੀ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਤਣਾਅ ਰਹੇਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਯੂਸ ਰਹੋਗੇ। ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬੁਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਉਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਅ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਆਲਵੇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਚ ਯੂਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਯੂਰ ਕੰਪਨੀ, ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੋ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਦਿਓ। 5ਵਾਂ ਲੋ ਹੈ ਦ ਲੋ ਆਫ ਪਲੇਸ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਦ ਲੋ ਆਫ ਪਲੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
कि सिद्धांत ये कहता है कि यू बिलोंग टू ए प्लेस, कि तुहाडा एक खास जगह है। अगर उस जगह तो तुसी हट जाते हो तो तुसी सही तरीके नाल अपना काम नहीं कर पाओगे, अपने काम कार विच तुसी वो जायका भी इंजॉयमेंट नहीं प्राप्त कर सकते अगर तुसी उस जगह नूं चेंज करते हो। देखो एक हुंदी आरी ते एक हुंदी है करद, जिसनूं चाकू भी कहा जाता है। देखो आरी भी वड्डदी है ते एक चाकू भी कटदा है, पर आरी की जगह किचन दे विच नहीं आ ते चाकू की जगह लकड़ां कट्टण दे विच नहीं है। दोवें चीज़ां कटदियां ने पर हर दोनों की अपनी अपनी जगह है। अगर चाकू की जगह आरी वरती जाऊगी तो आरी जगह चाकू वरती जाएगा तो वो दोनों अपने परपस नूं अपने मकसद नूं सही तरीके नाल नहीं निभा करनगे, नुकसान भी होवेगा तो वो अपना उस काम दे विच इंजॉयमेंट भी नहीं होएगा, निराशा होएगी, मायूसी होएगी। इसलिए डिपेंड करता है कि तुसी ये सिर्फ देखना कि कुछ इमोशन होना चाहिए, कुछ करना ही चाहिए वा। नो, तुसी एक खास जगह नूं बिलोंग करते हो तो उस जगह दे विच रह के तुसी सफलता दे नाल अगे वध सकोगे ते नाले तुसी उस विच लुफ्त भी उठाओगे अपने कामकाज दे विच, अपनी जगह दे विच। यू आर क्रिएटेड टू बिलोंग टू ए प्लेस। परमेश्वर ने अब्राहम नूं कहा ये जगह छड्ड ते दूसरी जगह जा जिस जगह मैं तेनों दिखाना है। एक बंदा जिसनों जमांदरू तो अन्नेपन की बीमारी से प्रभु ने आख्या जाके शिलोआम के कुंड में धोला है तो तू चंगा हो जाएगा। उसने गया शिलोआम के कुंड में अपने आप को धोते, अपने अखियों तो चंगा हो गया, सुजाखा हो गया। एक बंदा जिसका नाम नामान सी, उसनों कोढ़ की बीमारी सी, एलीशा नबी के कोल आया चंगाई प्राप्त करने वास्ते। एलीशा नबी के कोल जो पहुंचा उसने बाहर आके उसनों देखा भी नहीं, तक्या भी नहीं, इसलिए प्रार्थना अरदास भी नहीं की। बस उसने इस गल हदायत दी, इंस्ट्रक्शन दी थी जाके यरदन नदी 7 बार चुब्बियां लगा दे तू चंगा हो जाएगा। बंदा बहुत निराश हो गया, बहुत गुस्सा खान लग पाया, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, आखन लग पाया बार बार कि बंदा किस तरह का है, दास किस तरह का है, नबी किस तरह का, आके मैंने देखा भी नहीं, तक्या भी नहीं, मेरे नाल गलबात भी नहीं की, ये किस तरह का बंदा है। मैं सोचा ही ये बाहर आंदा मेरे लिए अरदास करदा, बेनती करदा, मेरे सिर ते हथ रखदा, इसने मैनू कुछ भी नहीं किया तो मैनू हुक्म देता जाके यरदन नदी 7 चुब्बियां लगा लै। ओ माय गॉड, इस तरीके की जो गल्लां कर रहा उसके नाल उसका नौकर सी, उसने आख्या हे स्वामी तेनू किड्डा क भारा काम क्या है, रस्ते च पैंदी है नदी, क्यों नहीं 7 चुब्बियां लगा देंदे। अगर तुसी कुछ काम करना चाहते जो तुहानू बहुत औखा नबी दस देंदे तो तुसी वो करदे, बिल्कुल तुसी करदे, क्योंकि बड़ा औखा हुंदा, तुहानू भी इउं लगदा कि मैं वाकई बहुत वड्डा काम कर रहा तो इसलिए मैनू चंगाई मिलेगी। हुण तो सौखा जिहा काम तुहानू दिता है, क्यों नहीं ये कर लेंदे। नौकर की गल सुन के नामान जो सी उसने गल मनी, जाके यरदन नदी 7 चुब्बियां लगाइयां तो उस वे ठीक हो गया। उसकी चंगाई उस जगह के नाल बिलोंग की सी, उस जगह पर अटकी हुई सी। अजी जो बहुत सारिया बरकतां प्रभु ने उस जगह के विच रखी हुई हैं जो जगह तुहाडे लई बनाई हुई। नोआमी नां दी एक भैन सी, रूथ की किताब च पढ़ते हाँ कि उसने बैतलहम जगह छड्डी ते मुआब देश विच मुआब विच जान गई। उत्थे जिवें वो पहुंची थोड़े ही वक्त विच उसके हसबैंड की मौत हो गई, उस तो बाद उसके बच्चों की मौत हो गई। वो जाके बड़ा निराश हुई, मायूस हो गई, रोना शुरू किया, बड़ा निराशा दे विच रहना शुरू किया। एक दिन सोचा क्यों मैं इस अपना बैतलहम जगह तो छड्ड के आई हाँ, मैनू वापस जाना चाहिए अपनी जगह पर। वापस गई तो प्रभु ने उत्थे फिर दोबारा बरकत देनी शुरू कर दी, क्योंकि वो जगह उस लई नहीं सी। इस तरह जो पौलुस अंधा हो गया तो प्रभु ने उसको आख्या तू सिटी च जा, शहर जा, तेन उत्थे दसिया जाऊगा, उत्थे तेन बरकत देवगी, उत्थे तेन चंगाई भी देवांगे। उस तरह ही होया, जो उस शहर पहुंचा उत्थे प्रभु ने उसको एक निर्देश दिता कि फलाने फलाने हनानिया नाम के शख्स के घर जा, उत्थे बंदा तेरे लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु दे दास हनानिया, तो तू चंगा हो जाएगा। वाकई उस जगह पर गया तो उत्थे उसको चंगाई मिली। सो प्रभु ने बरकत रखी हुई खास जगह पर हर बंदे के लिए, जिथे प्रभु ने तुहानू आख्या जान ली उत्थे टिके रहो। इस तरह जोना नाम का एक शख्स, एक नबी सी, जिसनों प्रभु ने 99 भेजा, पर वो 99 ना जाके ताशिश जाना चाहता सी, जिस कारण वो एक जहाज सफर कर रहे थे, तूफान आया, बहुत लोग मुसीबत च पाए, क्योंकि वो बंदा अपनी असल जगह छड्ड के किसी होर जगह जा रहे थे, जिसलिए प्रभु ने उसनों हुक्म नहीं सी दिता, जिस दे वजह नाल वो आप दुख झल्ले उसने तो दूजिਆਂ ਨੂੰ भी नाल दुख झलण दे विच मजबूर किया। पहले जो जगह प्रभु ने तुहाडे वास्ते रखी है उस विच बने रवो, वो जगह तुहाडे वास्ते है, तो उस जगह ते प्रभु ने तुहानू बरकत आसीस देनी है, कामयाबी देनी है। उस तो डिलोकेट या रीलोकेट या डिसलोकेट होवोगे तो तुसी अपनी बरकत नू, आसीस नू, सफलता नू खो बैठोगे,
ਉਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦ ਪਲੇਸ ਦੈਟ ਗॉड हैड kept ਫॉर ਯੂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਛਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੇਰੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਪਕੜਿਆ? ਤੇ ਪਤਰਸ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਸਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜੋ, ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੁਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਲ ਪਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਲ ਪਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਫਾਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਜਲ ਪਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਲ ਪਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਮਾਯੂਸੀ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਲੋ ਜੋ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਹੈ ਦ ਲੋ ਆਫ ਆਨਰ, ਭਾਵ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਹੈ ਆਨਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 10 ਹੁਕਮ 10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਆਨਰ ਕਰ, ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਉਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੈਰੀਅਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਧਿਆਇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ, ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈੜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਣੀ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਅਗੂਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਇਹੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਰਕਤ ਆਸੀਸ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੋਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਸੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲੋ ਕਰੇਗੀ। ਆਨਰ ਗਾਡ, ਆਨਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਵੋਗੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਟੋਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਕਟਣੀ ਵੀ ਕੱਟੋਗੇ, ਸਹੀ ਵਾਢੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੀਜੋ, ਵਾਟ ਯੂ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਰੀਪ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਹੀ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਢੋਗੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। 7ਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਸੀਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਵੱਢੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਢੋਗੇ। ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸੀਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸੀਡ ਹਨ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੀਡ ਹਨ, ਬੀਜ ਹਨ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਬੀਜ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢੋਗੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਕੱਲ ਵੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾਨ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੱਢੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਜ਼ੀ ਤੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਸਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਵਾਢੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੱਢੋਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਗੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੋਗੇ ਉਹੀ ਮਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਪਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਮੈਸ਼ਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਵਕਤ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਹੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਹੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਕਟਣੀ ਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੱਢਾਂਗੇ। 7 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਸਫਲਤਾ, ਸੰਪੰਨਤਾ, ਸਕੂਨੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਸੰਸਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਮੇਰੇ ਲਈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾੜ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੋ, ਚੰਗਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੋ, ਅਕਲ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਲਵੰਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤੇ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस यू। तेरा नाम सुहाना है, सबको बतलाना है, यीशु है जिंदा खुदा, हमने ये जाना है। ऊंचा 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 रे